ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ इस ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ जुड़े ਸਮੂਹ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ प्रिंसीपल खालसा कॉलेज पटियाला डॉक्टर धर्मिंदर सिंह जी उब्बा, साडे अज दे बुलारे डॉक्टर सुखविंदर सिंह ते प्रोफैसर जगदीश सिंह ते समूह स्टाफ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वैबीनार करवाउण दा मकसद परंपरावां दे विच पए होए सच नूं अकैदमिकता के पद्धर के उत्ते लिया के विचारन का एक यतन है। ते आस है कि इस वैबीनार के माध्यम राही असी अपनियां परंपरावां, अपने ज्ञान ते अपनी धरती के सच नूं संसार पद्धर के उत्ते एक चल रहे डायलॉग दे विच मेरी आवाज नहीं आ रही कोशिश कर रहे हाँ कि एक चंगी हाजरी जिहड़ी है उहदे विच दे सकीए। तां गुरु साहब जी ये 400 साला शताब्दी साडे लिए एक मुबारक मौका प्रदान करती है कि असी उन्हां दी याद दे विच उन्हां दीयां सिक्ख्यावां नूं ते उन्हां दे पाए हुए पूर्णियां ते चलदे होए एक डायलॉग जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ शुरू करन दी कोशिश करांगे। ते साडी ये कोशिश है इस वैबीनार दे नाल कि अकैदमिकता दे विच जिहड़ी एक साडीआं परंपरावां दे प्रति ते अपनी धरती दे सच दे प्रति जिहड़ी एक बेरुखी चल रही है ਉਹਨੂੰ दोबारा मुड़ के जिहड़ा है किसी सरसब्ज बाग दे विच तब्दील करन दी कोशिश है। तां इन्हां आसां दे नाल असीं ये वैबीनार जिहड़ा है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हां। सब तो पहला मेरी बेनती है साडे कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर धर्मिंदर सिंह जी उब्बा नूं कि वो साडे बुलारियां ते जिहड़े पार्टिसिपेंट साडे नाल जुड़े ने उन्हां नूं भरमां स्वागत करन, तह दिलों जी आयां नूं कहण। प्रिंसीपल डॉक्टर धर्मिंदर सिंह जी उब्बा। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित करवाए जा रहे गुरु साहब की बाणी और फलसफे के उत्ते इस वैबीनार के बहुत ही सत्कारयोग मुख वक्ता डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी और प्रोफैसर जगदीश सिंह जी और इस वैबीनार के विच जुड़े सारे ही जो प्रतिभागी ने, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप सब नूं इस वैबीनार विच शामिल होने ते जी आयां नूं आखदा हाँ, खुशामदीद कहता हाँ और आप सब का स्वागत करता हाँ। जिस तरह डॉक्टर दविंदर सिंह होरा ने वैबीनार के मकसद बारे गल की, इस साल खालसा कॉलेज पटियाला वालों साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित वख-वख समागम उलीके गए हैं, जिन्हां दे विच सैमीनार, वैबीनार, वख-वख ऑनलाइन मुकाबले करवाए जाएंगे। भावें करोना के मद्देनज़र साडी जिहड़ी फिजिकल आमद है उसनूं रोक दिता गया, पर जदों तुसीं धारिया होवे तां कोई भी लिमिटेशन तुहाडी लिमिटेशन नहीं बन सकती, कोई सीमावां तुहानूं रोक नहीं सकदियां। ये वैबीनार खालसा कॉलेज पटियाला के किरत क्लब और धर्म अध्ययन विभाग वालों साझे तौर पर करवाया जा रहा है। मैं आप सब नूं एक बार फिर जी आयां नूं आखदा हाँ और बहुता वक्त ना लैंदा होया डॉक्टर दविंदर सिंह होरां नूं बेनती करदा हाँ कि वो जो मुख बुलारे ने उन्हां नूं सद्दा देण। सब तो पहला मेरी बेनती है डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी होरां नूं कि वो अपने विचार साडे पार्टिसिपेंट्स दे नाल साझे करन। डॉक्टर सुखविंदर सिंह होरां ने अपना खोज कार्य गुरु नानक देव जी धर्म अध्ययन विभाग तो पूरा किया है। तो मैं दसना चाहांगा कि अजकल वो धर्म अध्ययन विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच बतौर असिस्टेंट प्रोफैसर कार्य कर रहे हैं। धर्म ते खास करके सिख हिस्टोरियोग्राफी के संदर्भ दे विच उन्हां दा खोज कार्य किया होया ते विशेष महारत रखते हैं। मैं बाकी तुसीं उन्हां नूं जदों सुनोगे तां जान ही लओगे। तो मैं बहुता उन्होंने बारे ना विस्तार से जाता होया सैमीनार में संबोधन करता होया नाल आरंभ करता हाँ। तो डॉक्टर सुखविंदर सिंह होरां नूं बेनती करता हाँ कि वो साडे पार्टिसिपेंट्स नूं संबोधन होण। डॉक्टर सुखविंदर सिंह। डॉक्टर साहब सुन रहे हो तुसीं मैनूं? मेरी आवाज आ रही तुहाडे तक? आ रही है जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब तो पहला तो मैं जिहड़े अज दे इस गुरु
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜੁਆਇਨ ਅ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਾਈਲ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਫੋਨ ਕਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਵੋਟਡ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਵਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਚਰਲ ਵਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜਨਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵੈਸੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮੇਜ ਆ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਐਥੀਕਲ, ਕਲਚਰਲ ਜਾਂ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿੰਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਬਿੰਬ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਬਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਛੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਆ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣ ਸਕੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਉੜੀਸਾ,
ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗਮਈ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਹਿਊਮਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਬੇਰੋਕ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਬਾਲਪਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੇਗ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿ ਤਿਆਗ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇਗ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਹੀ, ਤਪ ਹੀ, ਸੰਨਿਆਸ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਜਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਬੈਰਾਗੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਤਪ ਤਿਆਗ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਆ, ਉਹ ਤਪ ਤਿਆਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਆ, ਜਾਂ ਤਪ ਤਿਆਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਲਖਨੌਰ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਖਨੌਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਜੇ ਉਂਝ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ, ਤਪੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਉਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਚ ਲੜਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਨਾ ਪਸਵੀ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦੇ, ਭਾਵ ਤਪ, ਬੈਰਾਗ, ਸੰਨਿਆਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਕਲ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਰੀ ਕੋਈ ਭਾਵਕ ਜਾਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਡਿਊਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਥੈਂਟਿਕ ਡਿਊਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਭਾਵ ਤਪ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚ ਉਹਦਾ ਪਲਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖੋਜਾਰਥੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਿਰਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਡਿਊਲਿਜ਼ਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। तो इस करके ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲਾ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਰਾਗ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ
ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਮਜਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਾਪਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪਸਾਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੋਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾਓ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਅਸਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਤੌਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਤੇ ਬਤੌਰ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਸੀ। ਸੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਸ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਆ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ, ਕਲਚਰਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਦਮਿਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਨ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਕਸ ਆ, ਸਾਬਤ ਅਕਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਗਲਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜੀ ਛਪੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਮੜਾ ਰੰਗਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਪਣੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਚਮੜਾ ਰੰਗਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਮਜਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜਮਾ ਥੀਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।